సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు, గౌరవ డీజీపీ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ రామ్నగర్లోని సెంట్ పాయిస్ జూనియర్ కళాశాలలో సైబర్ ఫ్రాడ్ గురించి ముషిరాబాద్ అండ్ చిక్కడపల్లి ఆఫీసర్స్ అందరం ఇక్కడికి వచ్చి కాలేజీలో సైబర్ అవేర్నెస్ గురించి ఈరోజుకి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. పిల్లలకు సైబర్ ఫ్రాడ్స్ గురించి మన సైబర్ అవేర్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఫస్ట్ సైబర్ వారియర్ ద్వారా మాట్లాడించడం జరిగింది. అయిన తర్వాత పిల్లలతోటి ఇంట్రాక్షన్ సెషన్ లాగా దీన్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మన 1930 గురించి, 100 డయల్ గురించి, వెనక ఏ ఫ్రాడ్స్, ఏ విధంగా జరుగుతున్న ఫ్రాడ్స్ను చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. పిల్లలు కూడా వాళ్ళను కూడా ఎంకరేజ్ చేయడానికి మళ్ళా ప్రోగ్రాం అయిన తర్వాత ఏమి అర్థం చేసుకున్నారనే భావనతోటి వాళ్ళందరినీ, కొంతమందిని స్టూడెంట్స్ను వాలంటరీగా వచ్చి వాళ్ళని చెప్పడం అంటే వాళ్ళు ఫ్రాడ్స్ గురించి చెప్పారు, సైబర్ ఫ్రాడ్స్ గురించి చెప్పారు. వాళ్ళకు కొద్దిగా అర్థమైంది. ఇంకా దీన్ని రాపిడ్గా మన ప్రతి గల్లీకి, ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్, ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ పేరెంట్స్కు, అయిన తర్వాత వాళ్ళ అన్నదమ్ములకు, వాళ్ళ కాలనీలో ఉన్న ప్రజలకు అందరికీ వాళ్ళు కూడా సెల్ఫ్ అవేర్ చేయాలని ప్రతి ఒక్కరు సైబర్ వారియర్ అని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. అయినాక వాళ్ళు మంచి విషయాలను కూడా చెప్పారు. కళాశాల తరఫున కూడా టీచర్స్ని కూడా అవేర్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో వందలాది మంది టీచర్స్ ఉన్నారు. ఆ టీచర్స్ కూడా కొంతమందిని మేమేం చెప్పాము, మీకేం అర్థమైంది అని అడగడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా వాలంటరీగా వచ్చి చెప్పారు. ఏవైతే పాయింట్స్ మనం చెప్పామో వాళ్ళకు కొద్దిగా అర్థమైనాయి. ఇంకా మేము అర్థం చేసుకుంటాము. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ బ్యాడ్లీ నీడెడ్ టు ద సొసైటీ అని వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మేము ప్రతి శనివారము, ప్రతి మంగళవారము కమ్యూనిటీ ఏరియాస్కి వెళ్ళి, స్కూల్స్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి, కాలేజ్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క ప్రజలకు గడపకు కూడా సైబర్ ఫ్రాడ్ గురించి కానీ సైబర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తాం మా చిక్కడపల్లి డివిజన్లో. థ్యాంక్ యూ. So it is a great privilege for our St. Pius Junior College. So the CP committee has come here and they have explained about the cyber crime. So we are very happy to hear such things what had happened in the world and around us. So we are very thankful to our Mushirabad police station and all the committee of police people who enlighten us some of the things which we are unable to understand, but they are ready to explain it very clearly. And once again we are thank you to one and all, and we are welcoming you once again to explain this in a liberator way to our students and all the staff members. Thank you, and thank you one and all. As one of the superior officer who is on the way. So just a little glimpse about the cyber crimes already my superior officer Rajesh has told about this. So with the permission of my superior officer, I'll take 2 to 3 minutes because it's a very important topic and it's current going on topic, and many of the students, teachers, irrespective of any profession, they're falling the victim of this cyber crimes. So I sincerely ask or I request you all to pay attention for this class because this is more important in our daily life.
I'm very pleased that the teachers are also attending this program. So once again, thank you to the management for arranging such meeting. So just now our sir has given information about cyber crimes. So many of the students now we are very much adaptive, or else we are very much dependent upon the technology. Like we use internet, we use mobile phones, and many other social platforms we have in current scenario. Earlier, we don't have this much of usage of social media, but at present, we are completely depending upon the social media. If you want to know what is going on surrounding us, we'll go through the cell phone only, way to news or any other apps. If you want to know clear picture of our syllabus also, what is what, if you are studying MPC or BPC, if you want clear shortcut method for any sum or any answer, will depend upon the internet. So many of the students or many of the people, they use internet or mobile phones or social media platforms for good cause. There are other people who use this internet for other things, such as to make frauds, to trap us, to fall as victim of cyber crimes. So in this regard, with the interest of our DCP madam, as well as Hyderabad City Police have initiated programs to conduct a cyber awareness programs to the young people like you. So in spite of being very busy schedule, in spite of being to investigate many cases, our Superior Officer Inspector of Mushirabad Police Station, Rambabu sir, has taken initiative, took time to meet you all to address the cyber crimes. So one of our chief guests is on the way. Before that, I will give 2-3 tip lines about the cyber crimes. Many of the cyber crimes cases have been occurring because of greediness. What kind of greediness? And many of the victims are only educated victims are. There is no uneducated victim who fall cyber crimes. Only educated, and out of greediness, they have fallen into cyber crime victim. One thing, within less time, within less investment, more money. More money means definitely they will get attracted. Lack of awareness, lack of knowledge about cyber crimes, they fall victim about these cyber frauds. Second thing, unawareness of what is going on in current scenario. They are not updated. They even don't know what is cyber crimes actually. Cyber crimes means any electronic gadget like internet, mobile phones, or any social media platforms like Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. They send links. They ask us to click the link and they will do something else. Our superior officers will explain that. Then we will become a cyber fraud victims. In cyber fraud victims, there are 2 types. Social media victims as well as financial victims. That is also will be explained by our superior officers. Meanwhile, I will sincerely plead to all to have attention on this session such that you can gain knowledge which will be helpful in your future days. If you are not aware about what is going on, definitely you will fall the victim of cyber frauds. So please be ready. Within this meeting will be held only for 15 to 20 minutes. Will not take much time. As we all are aware that today is off day as well as weekend. You want to go home, you want to enjoy with your family members. But please be patient for these few minutes because this will give you a lot of knowledge about cyber crimes, helpful to you, and as well as you should explain what the session is going today now. You go home and explain everything. What is cyber crimes to your parents, to your siblings, to your neighbors, such that we can stop them to fall the victim of cyber frauds. Okay? Just have some time, be patient, sit like that only. One of my colleagues, Jansi, is also here. She will tell you about the current trends of cyber frauds, how they are taking place. ప్రెసెంట్ డేస్ లో చాలా మంది సైబర్ ఫ్రాడ్స్ కి గురవుతున్నారు. తెలుగు కంఫర్టబుల్ కదా అందరూ? అయితే మీకు వాట్సాప్ లో
లింక్ క్రియేట్ చేసి పంపిస్తారు కదా, వాళ్ళు దాంట్లో వాళ్ళ పేరు అవి టైప్ చేసుకోవడంగానే వాళ్ళకు మంచి గ్రీటింగ్స్ వస్తాయి. కానీ అవన్నీ మీరు దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫ్రాడ్స్టర్స్కి లీక్ అవుతుంది. దానివల్ల కూడా మీరు విక్టిమ్స్ అవుతారనమాట. అంటే మీ డేటా అంతా లీక్ అయిపోతుంది. అంటే మీ ఫొటోస్ కానీ, కాంటాక్ట్స్ లిస్ట్ కానీ, మీ దగ్గర ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయో ఫోన్లో అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. దాని ద్వారా కూడా మీకు వాళ్ళు కాల్ చేయడం, లేదా మీ ఓటీపీస్ లేదా పాస్వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఫోన్లో సేవ్ అయి ఉంటాయి కదా. ఈ రోజులలో ఎవరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, అన్నీ సేవ్ చేస్తుంటారు. సో అదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోయి దాని ద్వారా కూడా మీ అమౌంట్ అనేది పోతుంది, లేదా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పోతుంది. మీ ఇన్ఫర్మేషన్ పోయినా కూడా మీకు మళ్ళీ కాల్స్ వచ్చి మళ్ళీ మిమ్మల్ని బ్లాక్మెయిల్ చేసి డబ్బులు అడుగుతూ ఉంటారు. అట్లా ఎంతో డబ్బులు ఇచ్చేసి లాస్ట్కి ఏం చేయాలో అర్థం కాక కొంతమంది సూసైడ్ చేసుకొని కూడా చనిపోతున్నారు అనమాట. సో అలాంటివి ఎప్పుడు కూడా మీరు జస్ట్ ఇది ఒక గ్రీటింగే కదా, దీంట్లో ఏముంది అనేది మీరు ఎప్పుడు కూడా అనుకొని అట్లాంటివి లింక్స్ ఓపెన్ చేయడం కానీ, దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కానీ అలాంటివి చేయొద్దన్నమాట. ఓకేనా? ఇంకోటి మీకు ఇట్లా సేల్ ఆఫర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, చూసుకోండి. మీరు షాపింగ్స్ కూడా చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో. సో మీ మమ్మీకి, మీ ఫాదర్కి, మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా చెప్తుంటారు మీరే ఒక్కొక్కసారి ఫోన్ చూసి, ఇట్లా ఆఫర్స్ ఉన్నాయి మమ్మీ, చాలా తక్కువ అమౌంట్లో మనకి మంచి మంచి వస్తువులు వస్తున్నాయి అని. కానీ దానివల్ల కూడా మీరు ఆ లింక్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి క్లిక్ చేశారంటే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ పోతుంది, లేదా అది ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసేటప్పుడు అది దాంట్లో చూపించే అమౌంట్ ఒకటి ఉంటుంది, కానీ యాక్చువల్గా మీ అకౌంట్లో నుంచి కట్ అయ్యే అమౌంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ యాక్చువల్ ప్రైస్ కంటే కూడా వాళ్ళు ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఎంత అనుకుంటారో అంత అమౌంట్ వెళ్ళిపోతుంది దాంతో. సో అందుకని అవి కూడా ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయొద్దు, క్లిక్ చేయొద్దు. మీకు ఎట్లా షాపింగ్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు త్రూ వెబ్సైట్, అది ఏదైతే ఒరిజినల్ వెబ్సైట్ ఉంటుందో దాంట్లోకి వెళ్ళి మాత్రమే మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవాలి. ఇట్లాంటి లింక్స్ ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్ చేసి ఆ ఆర్డర్స్ చేసుకోవద్దు. ఫొటోస్ కూడా వస్తుంటాయి ఒక్కొక్కసారి, బై మిస్టేక్ ఎవరైనా పంపించారేమోలే అని మీరు ఓపెన్ చేసి చూస్తుంటారు. కానీ అది మనం చూడడానికి ఫోటోలానే ఉంటుంది, బట్ దాని వెనకాల కూడా ఏపీకే ఫైల్ కానీ ఏదైనా లింక్ కానీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో అన్నోన్ నెంబర్స్ నుంచి వచ్చే ఎటువంటి మెసేజ్ కానీ లేదా ఫొటోస్ కానీ ఏవి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోరు. మీ దగ్గర ఎవరి నెంబర్స్ అయితే ఉంటాయో వాళ్ళవి మాత్రమే మీరు ఓపెన్ చేసి చూడాలి. అన్నోన్ నెంబర్స్ నుంచి వచ్చే కాల్స్ అటెండ్ చేయొద్దు, ఎక్కువ శాతం లింక్స్ అసలు ఓపెన్ చేయొద్దు, ఫొటోస్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవద్దు. ఓకేనా? మీకు ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్తే ఇట్లాంటి ఫ్రాడ్ ఒకవేళ బై మిస్టేక్లీ మీరే ఫోటో ఓపెన్ చేయడము లేదా లింక్ ఓపెన్ చేసి మీ డేటా అంతా వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఎవరికైనా తెలుసా? తెలుసు కదా, నెంబర్ 1930లో కంప్లైంట్ చేయాలి ఫస్ట్. ఆ నెంబర్కి లేదు, ఆ నెంబర్ కలవట్లేదు, మాకు టైం పడుతుంది అనుకుంటే మీరు www.cybercrime.gov.in కూడా కంప్లైంట్ చేస్తే మీ డేటా లాస్ అవ్వకుండా, మీ అమౌంట్ ఇంకా ఎక్కువ లాస్ అవ్వకుండా అయ్యే ఛాన్సెస్ మేము దాన్ని చేస్తాం. కాబట్టి ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా మీరు దాంట్లో కంప్లైంట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంకా మీ ఇంట్లో మీ పెద్దవాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు కూడా కొన్ని కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, జాబ్స్ ఉన్నాయని. మీ మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లోనే కొంతమంది హౌస్ వైఫ్స్ ఉంటారు కదా, బయటకు వెళ్ళి వర్క్ చేయలేరు, ఇంట్లోనే ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఇంట్లోనే ఫోన్ ఉంది కదా, ఫోన్తో ఊరికే ఎంతసేపు ఫోన్ చూడటమే కాకుండా ఫోన్లో ఏదైనా ఆఫర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అంటే జాబ్ చేసుకోండి, మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఎక్కువ అమౌంట్
దానికి డబ్బులు పే చేస్తామని చెప్తారు. ఓకే, బాగుంది కదా జాబ్ అని చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించి చేస్తుంటారు. కానీ అది ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా 150 రూపీస్, 200 రూపీస్, 500, 1000 వరకు వస్తే బాగానే ఉంటుంది. తర్వాత నుంచి మీరు కొంచెం అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అంటే మీరు ఈ వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే కొంచెం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, దానికి మేము డబల్ ఇస్తాం అని చెప్తా ఉంటారు. సో సరే కొంచెమే కదా మనం పెట్టేది అని పెట్టారు. మీరు పెట్టడం కూడా వాళ్ళు 1000 రూపీస్ నుంచి, 2000 నుంచి, 5000 నుంచి అట్లా కొంచెం కొంచెం మీ అమౌంటే ఎక్స్ట్రా అడుగుతూ ఉంటారు. ఆ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి, ఈ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి, అవి పే చేయాలి, మీరు ఇవి పే చేయాలి అని చెప్పి అమౌంట్ అనేది అడుగుతూ ఉంటారు. ఇంకా అసలు మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా అమౌంట్ అనేది అసలు రిటర్న్ రాదు. ఎందుకు రావట్లేదు అంటే అది ఇంకా వాళ్ళు అక్కడికి ఆపేస్తారు. అది సైబర్ ఫ్రాడ్. దాంట్లో కూడా కొంతమంది లక్షలు, కోటి రూపాయల వరకు కూడా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. సో అట్లాంటివి కూడా మీ మదర్స్కి కానీ ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే చెప్పండి. అంటే ఇట్లాంటివి నమ్మద్దు. అది ఇనిషియల్గా బాగానే వస్తుంది, చూపిస్తారు వాళ్ళు, కానీ తర్వాత అమౌంట్ రాదు. అది కూడా ఒక రకమైన సైబర్ ఫ్రాడ్ అని మీరు చెప్పాలి. ఓకేనా? అంటే మీరు విని ఇక్కడే మర్చిపోకూడదు, మీ ఇంట్లో కూడా వెళ్ళి చెప్పాలి. మీ పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, మీ బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ లేదా మదర్స్, వాళ్ళు ఇంట్లో స్టడీ అయిపోయి కొంతమంది ఇంట్లో కూడా ఉంటారు కదా, ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకులే కానీ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళకు చెప్పడం, లేదా వాళ్ళు ఇట్లాంటి ఫ్రాడ్స్కి ఆల్రెడీ గురై ఉంటే 193 కంప్లైంట్ చేయమని చెప్పడం, అదంతా మీరు షేర్ చేయాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీ దగ్గరే కాకుండా వాళ్ళకు కూడా చెప్తేనే కదా వాళ్ళు కూడా ఇంకోసారి ఇట్లాంటి ఫ్రాడ్స్ అవుతున్నాయంట, మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. వేరే వాళ్ళకు కూడా ఇట్లాంటివి జరగకుండా చెప్తుంటారు. సరేనా? ఓకేనా? చెప్తారు కదా అందరూ. ఇప్పుడు ఏమేమి నేర్చుకున్నారు మీరు? నేను కొన్నే చెప్పిన, ఒక 2 or 3 గుర్తున్నాయా? మీటింగ్స్ అనేవి చేయొద్దు, లింక్స్ ఓపెన్ చేయొద్దు, డౌన్లోడ్ చేసుకోవద్దు. Good morning, management of St. Pius and all teachers, respected teachers. Good morning, madam. Good morning. Thank you for you are spending more time even after your college timing. I appreciate your patience and interest towards awareness about cybercrime and the drug abuse and which is happening, crimes and which is happening things in society. The police department. Do you know who is our new Director General of Police, Telangana State? Can anybody tell? Nobody know? And do you know who is our new Commissioner of Police, Hyderabad City? Don't know? Oh, shame. Because you are studying in center of the city, English medium school. Being a student of English, you should have some general knowledge also. You have to read newspapers. Otherwise, your father and mother, other family members will read newspapers. Newspapers చదివారు కదా ఇంట్లో కొంతమంది. వాళ్ళు చూసి ఒక స్కూల్కి వచ్చే ముందు ఒక లుక్ అయ్యారు పేపర్ మీద, అట్లీస్ట్ హెడ్లైన్స్. Our new Commissioner of Police is B.C. Sajjanar, IPS. Vishwanatha Chandrappa Sajjanar, sir, IPS. Tell me, and who is the Commissioner of Police, Hyderabad City? One can tell. Do you know first? ఎవరైనా చెప్పండి, ఎవరైనా చెప్పండి. మళ్ళీ చెప్పండి. He is the Commissioner of Police, Director General of Police, and Commissioner of Police, Hyderabad City. V.C. Sajjanar, sir, IPS. Okay. Now you got one general knowledge today. And who is our Director General of Police, Telangana State? చెప్పండి. తెలీదా? పర్వాలేదు. చెప్పండి. శ్రీ పి శివధర్ రెడ్డి సార్.
Sri B. Shivadhar Reddy, IPS. He is the Director General of Police and Head of Police Force of for the entire Police Force of Telangana State. Director General of Police. He is the highest rank for any police officer who joins in IPS. One IPS officer will become Director General of Police. Okay, senior most IPS officer. Tell me, who is our Director General of Police? Sri B. Shivadhar Reddy, IPS. చెప్పండి. చెప్పడం లేదు మీరమ్మా. మీ పేరేంటేనా? మీరే చండం చెప్పండి. ఏం పేరు అన్న పేరు? గుడ్ నేమ్. చెప్పమ్మా, నువ్వు చెప్పు, ఒక్కదాన్ని చెప్పు గట్టిగా. విజయవాడ డైరెక్టర్ జనరల్ పోలీస్ శ్రీ బి శివధర్ రెడ్డి, IPS సార్. ఓకే, శివధర్ రెడ్డి సార్, కమిషనర్ సార్, వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మన సైబర్ అవేర్నెస్ కాదు, అవగాహన మాత్రమే కాదు, సైబర్ అండ్ ఈ డ్రగ్స్ ఈ కల్చర్ మీద మనం యుద్ధం చేయాలి, వార్ చేయాలి. వార్ మీన్స్ మిషన్ మోడ్లో ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి క్షణం మీరు ఎప్పుడు కానీ మీరు చదువుకోవడం, చదువు మీద ఫోకస్ పెట్టాలి. అదర్ దాన్ చదువు టైంలో ఉండేటప్పుడు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి, ఈరోజు ఏమైనా సైబర్ క్రైమ్ గురవుతామా, ఎవడైనా డ్రగ్ అబ్యూస్ చేసి మనల్ని ప్రలోభ పెట్టి డ్రగ్స్ నాకు అమ్ముతాడా, లేదా మన డ్రగ్కి బానిస చేస్తారా. మొదట ఫ్రీగా ఇస్తారు, అది అలవాటు చేసి తర్వాత దాన్ని మనం డబ్బులు ఇచ్చి డబ్బులు రేటించి కొనుక్కునేటట్టు చేస్తారు. ఇప్పుడు జియో నెట్స్ ఇంటర్నెట్ ఉన్నాయి కదా, అవి ముందు మనకు ఫ్రీగా ఇచ్చారు, 3 నెలలు ఫ్రీ. అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎగబడి అన్నీ మనం ID కార్డులు, ఆధార్ కార్డులు, మన మొత్తం డీటెయిల్స్, ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఒక జియో సిమ్ కార్డు తీసుకుంటాం. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, తర్వాత 3 నెలల తర్వాత 350 కట్టండి, నెక్స్ట్ 3 మాసాలు 750, ఇప్పుడు 1000 రూపీస్ కట్టాలి 3 నెలలకి, 84 days. అది 90 days కూడా కాదు, 84 days, లెస్ దాన్ 90 days, అది 6 days మైనస్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ అదే 15 monthsలో ఒక 90 days యాడ్ అయ్యాయి. అట్లా కూడా కమర్షియల్గా ప్రతి డేని వాళ్ళు కమర్షియల్గా మనీ చేసుకోవడానికి కూడా మనం దానికి కంపల్సరీ అయిపోతుంది. ఫ్రీగా తీసుకునేది కంపల్సరీ అయిపోతుంది. అట్లా హ్యాబిటేట్ చేస్తారు మనం, దానికి తర్వాత మనం బానిస అయిపోతాం, అలా కూడా చేస్తారు. అందుకోసం మనం ఎవరైనా ప్రలోభ పెట్టి సైబర్ క్రైమ్కి గురైపోతామా, లేదా సైబర్ ఫ్రాడ్స్టర్స్ చేస్తాం మోసపోతామా అని ఒకసారి ఆలోచించారు మీ పిల్లలు. అని ఈజీగా పెద్ద పెద్ద బ్యాంక్ మేనేజర్స్, సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ రోజు కంప్యూటర్ ముందు, ల్యాప్టాప్ ముందు ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసిన వాడు ఎప్పుడు అదే పని. అలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఈ సైబర్ క్రైమ్, ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్స్టర్స్ చేతిలో మోసపోయి వాళ్ళ డబ్బులు, మన రెప్యుటేషన్ అంటే మన పరువు ఉంటుంది కదా, అది దాన్ని కూడా మన ఫోటోని మార్పింగ్ చేసి న్యూడ్గా పెట్టడం, ఇంకా అసభ్యకరంగా పెట్టడం, అలాంటి వాటి కూడా ఆయన పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీలు, పెద్ద హై ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి దానికి ఎవరు కూడా దానికి పరిమితి లేదు, దానికి లిమిటేషన్ ఏం లేదు. నువ్వు ఎంత చదువుకున్నా కూడా నువ్వు ఏదో ఆదమని ఫోన్ ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు లింక్ వస్తే క్లిక్ చేస్తే నీ ఫోన్ రిమోట్ యాక్సెస్ ఆ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అవి కొన్ని డెస్క్టాప్ అని, టీమ్ వ్యూయర్ అని ఉంటాయి కదా, మనం గుడ్ థింగ్స్ కూడా వాడతాం. ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఎక్కడ ఉంటాడు, ఇప్పుడు నీ ప్రిన్సిపల్ గారు ఇక్కడ లేరు, ఆమెకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలని ఆమె ఇక్కడ ఉండే ఆఫీసర్కి ఎవరికైనా చెప్పి టీమ్ వ్యూయర్లో యాక్సెస్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి ఆపరేట్ చేసి చెప్పచ్చు. అంటే మీ రిమోట్ యాక్సెస్ అనేది గుడ్ పర్పస్ కోసం అది డిస్కవర్ చేసి తర్వాత దాన్ని ఇలా ఫ్రాడ్స్టర్స్ కూడా దాన్ని అనుకూలంగా వాడుకుంటున్నాం. అందుకోసం ఇంకా మనం ఉండేటప్పుడు ప్రతిరోజు మనం సైబర్ క్రైమ్ మనం ఎవరి చేతిలో బలైపోతాం అన్న వైపు ఒకసారి ఆలోచించాలి. పెద్దవాళ్ళకి చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటే ఇంట్లో అమ్మ నాన్న వాళ్ళకి కూడా చెప్పాలి. ఎందుకంటే స్మార్ట్ ఫోన్ అందరూ వాడితే మనం ఎప్పుడైనా విక్టిమైజ్ కావచ్చు. ఎవరి చేతిలో అయితే స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటుందో వాడు ఎప్పుడైనా విక్టిమైజ్ కావచ్చు. ఈ సైబర్ క్రైమ్లో కొన్ని ఉంటాయమ్మా, ఇంపార్టెంట్ హ్యాపెనింగ్ క్రైమ్స్, డిజిటల్ అరెస్ట్. డూ యు నో వాట్ ఈస్ డిజిటల్ అరెస్ట్? టెల్ మీ, యూ టెల్ మీ, చెప్పమ్మా. అంటే మామూలు అరెస్ట్ అంటే నేను
have a digital artist. చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా ఏం తెలుసా చెప్పావు. ఇస్తే సైబర్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు మనల్ని ఏం చేస్తారంటే నువ్వు అరెస్ట్ అవుతావు అని చెప్తారు. ఎంత చెప్తారు? ఐఎమ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, యువర్ పార్సల్ హ్యాస్ బీన్ సీజ్డ్, వి ఫౌండ్ డ్రగ్స్ ఇన్ యువర్ పార్సల్. If one police officer calls you, tell you such thing in phone, then what will be your position? You will become panic automatically. Then they start blackmailing you, they start demanding money from you. What they will tell you, if you want to quit from this case, if you want to be exonerated from this case, you have to pay 50,000. 50,000, 1 lakh. First they will start from any number of amount. They will inquire your profile. They will know your number, middle class people, high class people, it is a fancy number. They will start with high amounts. Like that, it is a digital arrest. Means it is not a police arrest. It's a fake arrest. Dear students, good afternoon to all. ఈరోజు చాలా షార్ట్గా చెప్తాను దయచేసి. ఈరోజు మనము సైబర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా మీకు చిన్న చిన్న కొన్ని విషయాలు చెప్తాం మీ వరకే. ఇక్కడ అంతా అమ్మాయిలు ఉన్నారు కాబట్టి సైబర్ క్రైమ్ అనేది చాలా డేంజర్ కూడా. ఏదో డబ్బులు పోతున్నాయని అనుకోకండి, ప్రాణాలు కూడా పోతున్నాయి. ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిల ప్రాణాలు కూడా పోతున్నాయి. మొన్న నేను చెప్పినాను ఇదే స్కూల్లో, కానీ అంత ఎలాబరేట్ చేసి చెప్పలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఒక వీడియో కాల్ వస్తుంది. మీరు ఇంట్లో కూర్చొని రాత్రి 11, 12 తర్వాత కూడా కొందరు సెల్ ఫోన్ యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎదుటి వ్యక్తికి మీరు ఆన్లైన్లో ఉన్నట్టు తెలుస్తుందా లేదా? ఐడియా ఉంది కదా మాత్రమేనా? మీరు వాట్సాప్ చూస్తూ ఉంటే కూడా ఎదుటి వ్యక్తి ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు ఉందని మీ ఫోన్ ఆన్లైన్లో ఉందని తెలుస్తుంది. అయితే సైబర్ అఫ్రాడ్ చేసేవాళ్ళు మీ ఫోన్కి కాల్ చేస్తారు. చేసినప్పుడు మేల్ ఫీమేల్ ఇద్దరు అక్కడ కూర్చొని మీకు కాల్ చేస్తారు. కాల్ చేసినప్పుడు మీరు కాల్ లిఫ్ట్ చేయడము మాట్లాడాక మీరు అమ్మాయి ఉంటే అట్నుండి అబ్బాయి మాట్లాడతారు. లేదు మీ తమ్ముడో మీ అన్నలో ఉన్నాడు అనుకోండి ఆన్లైన్లో, ఇమీడియట్గా అమ్మాయికి ఫోన్ తీసుకుని అమ్మాయి మాట్లాడతారు తనతో. రాత్రి 11 తర్వాత మ్యాక్సిమం మనం అలోన్ ఒకరమే ఉంటాం ఇంట్లో, బెడ్రూమ్లో కానీ లేకపోతే మీ పర్సనల్ రూమ్లో కానీ ఉంటారు. అట్లా కాల్ చేసి మీట్లో మభ్య పెడతారు, ఏదో డ్రాకెట్లు దించుతారు. వాళ్ళు హనీ ట్రాప్ అంటారు. దీన్ని జాగ్రత్తగా వినాలి. షార్ట్గా చెప్తున్నా, చిన్న పాయింట్, బట్ మీ అందరికీ యూస్ఫుల్ అది. మీరు మీ చెల్లెలకి చెప్పాలా, మీ ఇంట్లో అందరికీ చెప్పాలా, మమ్మీ వాళ్ళకి చెప్పాలా, అందరికీ చెప్పాలి ఈ విషయం. హనీ ట్రాప్ అంటుంది. వాళ్ళు మీకు ఫోన్లో ఏవో తీపి కబుర్లు మాట్లాడుకుంటా మంచి చెడు అన్ని మీ గురించి తెలుసుకొని మిమ్మల్ని ట్రాప్ చేస్తూ అదే కాల్లో ఈవెన్ వీడియో కాల్ వరకు వచ్చేస్తారు. వాళ్ళు మీకు ఏ మాట అయితే ఇష్టమో అదే మాటలు మాట్లాడతారు. వాళ్ళు వెళ్ళాక ట్రాప్ చేసుకుంటూ మీకు వీడియో కాల్లో వచ్చేస్తారు. వీడియో కాల్లో వచ్చి వాళ్ళు బ్యాక్ అయిపోతారు. వాళ్ళు ఈవెన్ మనకు కూడా కమాండర్లు వాళ్ళ ప్రొవిగేషన్కి మనము ట్రాప్లో పడిపోతాం. So privileged to welcome Chittorpalli Police Station ACP sir. Please welcome him. Taking out all the major times and tell them about their safety. Thank you, sir. ట్రాప్లో తీసుకుంటారు. ఫోన్ కాల్, వీడియో కాల్, లేకపోతే వీడియో కాల్ మిమ్మల్ని కూడా బ్యాక్ చేసేస్తుంది. దాని తర్వాత వాళ్ళు ఫోన్ కట్ చేసి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు ఫోన్ తీసుకొని మీకు మాట్లాడతారు. అప్పటి లోపల మీకు వీడియో కాల్ చేస్తున్నారు కదా, మీ మొత్తం డేటా వాళ్ళ ఫోన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. యాప్ ద్వారా వాళ్ళు మీ కాంటాక్ట్స్ అన్ని వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు మీకు అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది.
మీరు ఇమీడియట్గా మాకు అమౌంట్ చేయాలా, లేకుంటే మీ వీడియోస్ ఏవైతే చూపించారో ఆ వీడియోస్ అన్ని వేరే వాళ్ళకి సర్క్యులేట్ చేస్తామని చెప్తారు. ఈ విధంగా మీరు ఉన్న డబ్బులు వేసిస్తారు ఆన్లైన్లో. దాని తర్వాత మీ గోల్డ్ చైన్ ఉంటుంది, అది ఇచ్చేస్తారు, రింగ్స్ ఇచ్చేస్తారు, అన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు. మీ దగ్గర లాస్ట్కి ఏం లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు? పరువు కోసము మన పరువు పోతుందని ఏం చేస్తాము? ప్రాణాలు కూడా తెగించేస్తాము. మన పరువు పోతుంది, సమాజంలో మన వాల్యూ పోతుందని హ్యాంగింగ్ చేసుకున్న అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు. ఇది హనీ ట్రాప్, చాలా డేంజర్ ఇది. సో మీరు మీ ఇంట్లో మీ పిల్లలు, మీ అన్నదమ్ములకి, మీ అక్క చెల్లెలకి, మీ పేరెంట్స్కి అందరికీ లంచ్ చేసేటప్పుడు, డిన్నర్ చేసేటప్పుడు కూర్చుంటూ అందరూ మాట్లాడుకుంటూ ఈ విషయాలు ఇట్లా చెప్పాలి. ఇట్లా అయిందంటే వేరే వాళ్ళతో చెప్పాలి. దయచేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది, అందరు నోట్ చేసుకుని హనీ ట్రాప్ అనగానే గుర్తుకోవాలి ఇట్లాంటి విషయాలు. ఎవరితో అన్నోన్ వ్యక్తితో వీడియో కాల్స్ కానీ చాటింగ్స్ కానీ దయచేసి చేయకండి. చాటింగ్ కదా స్టార్ట్ చేస్తే వీడియో కాల్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది, ప్రాణాల వరకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అవునా? కావాలంట ఎవరికి కూడా కావద్దు. బీ కేర్ఫుల్ అందరూ. ఇదే విధంగా జాబ్ ఫ్రాడ్స్ ఉన్నాయి, అన్ని చాలా రకాలు ఉన్నాయి. మా సర్వర్ మేనేజ్ చెప్పినట్టు అందరూ ఫోన్ను చాలా తక్కువ యూజ్ చేయాలా. యూజ్ చేస్తే మన హోంవర్క్ పర్పస్ మనకు హోంవర్క్ వస్తుంది కదా, డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా, హోంవర్క్ చేసుకోవాలా, పెట్టేసేయాలి. ఆన్లైన్లో లేట్ అవర్స్ వరకు ఎవరు కూడా దయచేసి వాడకండి. మీ అన్నదమ్ములకు కూడా చెప్పండి, అక్క చెల్లెలకు చెప్పండి, పేరెంట్స్ చెప్పండి, అందరికీ చెప్పండి. ఫోన్లు ఎంతవరకు వాడాలో అంతవరకు వాడండి. మన ప్రాణాల వరకు తెచ్చుకోవద్దు. ఓకేనా? గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఆకలింటుందా? గట్టిగా ఉండాలి. మీ గుడ్ మార్నింగ్. వెరీ గుడ్. మా వాళ్ళు చెప్పింది మీకు అర్థమైందా? ఎవరు చెప్తారు వాలంటీర్గా ఒకసారి చెప్పండి. నేను ఐ వాంట్ మీ దగ్గరికి వెళ్ళి వినాలనుకున్నాను. మా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి, మీరు అర్థం చేసుకున్నది వాలంటీర్గా రావాలి. నేను అంటాను, నేను లేకపోతే మీకు అర్థం కాలేదని అనుకుంటాను. నేను ఇది ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఇది. No, don't force anybody. ఇంతమంది టీచర్స్ కూర్చున్నారు. It is a brainstorming for all the people. మీరు చదువుకున్న వాళ్ళే ఎక్కువ కష్టపడి ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చదువులేని వాళ్ళు కాదు, చదువుకున్న వాళ్ళు, ఐ సొసైటీ, చదువుకున్న అందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. నో మర్మరింగ్ అండి, నో మర్మరింగ్. పేషెన్స్ ఇక్కడ వినండి. ఇది వెరీ యూస్ఫుల్. ప్లీజ్ కమ్. అందరూ సఫలంగా ఉండడం. Please carry your name and which class you are. Good afternoon to all the policemen gathered here. Thank you for coming and sharing your valuable thoughts for our students to how to come out of the cyber crimes and giving us more general knowledge. Thank you for your time. And I'm from Shamni from 2nd CCA. The knowledge you have shared with us is more what we gained is more what we learned from the phone. Thank you, sir. And first of all, when we get any cyber crime calls or fraud, first we should not be panic. Immediately we should dial to 1930, the cyber crime number. Otherwise, inform. ఎప్పుడు కానీ ఏదైనా సైబర్ ఫ్రాడ్ అయినప్పుడు ప్యానిక్ కాకుండా ఒక నంబర్ చెప్పారు. ఎక్సలెంట్. ఏ నంబర్? ఏమీ కాదు. మీరు విదిన్ ఏదైనా మనకు తెలియకుండానే ఏదైనా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏదైనా మన తరఫుకి ఏదైనా ఫ్రాడ్ జరిగినా బాధపడవలసిన అవసరం లేదు. ఇమ్మీడియట్గా 10 minutes or 20 minutes మీరు 1930 కాల్ చేసి వాళ్ళు అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ అప్లోడ్ చేస్తే మీ డబ్బులు ఎదుగుపోవు.
డబ్బులు అందులోనే ఉంటాయి, హోల్డ్ అవుతాయి. థ్యాంక్ యూ. చెప్పమ్మా. ఒకవేళ if not the cyber crime number is not available, immediately contact www.cybercrime.gov.w. We should inform to that within the 1 hour so that our data in our phone will not be lost to anyone. And don't misuse of the phone in a wrong way. Use only to a certain limit, that is for only our homework purpose, and don't stay till the late nights being in online, and don't purchase any of the items which are not related to us, or even though if we do, immediately inform to our parents or elders or to the police or to the cyber crime department. And thank you, sir. So children, these are something that we already discussed in the class, but today sirs are all here present and create an awareness among us. Apart from what Shravani has spoken, I think a few more things that we need to be aware about. One is about drugs. Isn't it? Sir has told us about how drugs are given to children in the form of chocolate or something that they like, and then once we are addicted to it, we are asked to pay for it, and this is how we fall into trap. Isn't it? And another one that we got to know today is about the digital arrest. Yes, how we can be digitally arrested, and then we are made to pay or do whatever they demand for. So these are two things that I would like to highlight, and also thank everyone present here for enlightening our children on this program. మా సిపి కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ పేరు డీజీపీ గారి పేరు మీ ఎస్హెచ్ఓ పేరు ముషిరాబాద్ ఎస్హెచ్ఓ పేరు నాకు మీరు ఫ్లెక్సీ చూసి చెప్పొద్దండి. Cyber warrior, you know, they have already spoken before you. Blue. Please come, cyber warrior ఎవరో ఉన్నారు. మీ పేరు వాళ్ళకి చెప్పండి ఫస్ట్. ఝాన్సీ, సైబర్ వారియర్ ఆఫ్ ముషిరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్. సైబర్ వారియర్ ఇక్కడ ఏ కంప్లైంట్స్ వచ్చినా కూడా నేనే చూసుకుంటాను అనమాట. అందుకనే సైబర్ వారియర్. అంతే అది పని, అంతే పని. అది ఇంకేం చేయాలి? అంటే మీకు కంప్లైంట్ చేయడం తెలియదు కొంతమందికి. ఆ కంప్లైంట్ ఎట్లా చేయాలి, కంప్లైంట్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, దాన్ని రిజాల్వ్ ఎట్లా చేయాలి, అమౌంట్ పోగొట్టుకొని వస్తారు కదా వాళ్ళకి మళ్ళీ అమౌంట్ రీఫండ్ చేయించడం, అదంతా కూడా మేమే చూసుకుంటాం. అది జరగకుండా చూడడానికి మీరు ఏం చేయరా? సైబర్ అనేది జరగకుండా ఏమైనా చేస్తారా? చెప్పండి. సో అది ఫస్ట్ అవంతా జరగకూడదని ఫస్ట్ మేము ఇక్కడ వచ్చి అవేర్నెస్ చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే మీరు అట్లాంటి ఫ్రాడ్స్కి విక్టిమ్ అవ్వద్దు అని ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్. అది చెప్పాలి.
ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని మా ఎస్హెచ్ఓ ముషిరాబాద్ ఎస్హెచ్ఓ రాంబాబు గారు ఇంకొక 2-3 పాయింట్స్ చెప్తారు. అది కూడా ఇంపార్టెంట్. మీ తల్లిదండ్రులకు, మీ ఫాదర్స్, మీరు అందరూ కూడా దాన్ని పాటించాలి. ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కేవలం మీకోసమే, మీ మంచి కోసమే మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఒక 10 minutes హోల్డ్ చేసి దయచేసి మీకోసం వినండి. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మీకు డిజిటల్ అరెస్ట్ చెప్పాను కదమ్మా, డిజిటల్ అరెస్ట్ ఇదన్నీ అయినా మళ్ళీ సార్ అడుగుతారు మీకు, మీరు చెప్పాలి వాట్ ఈస్ డిజిటల్ అరెస్ట్. ఆర్ ఏబుల్ టు టెల్ వాట్ ఈస్ డిజిటల్ అరెస్ట్ నౌ? వెరీ గుడ్. Another form of cybercrime is unknown links, unknown apps, applications, unknown apps, unknown APK files, unknown WhatsApp, Telegram groups. This is another form of cybercrime. Whenever you see these links, you have to, what you have to do? Immediate action. Delete. You have to give command delete. You have to delete them immediately. Unknown links, you should not click them. Unknown apps, you should not open them. Unknown APK files, you are not supposed to open. Unknown WhatsApp or Telegram groups. If you see these 4 things on your mobile, or your parent, or your well-wisher, any family member's mobile, if they don't know about cybercrime, you have to, what you have to do? Delete. Nirdakshanina dani, any mistake, without any mistake, you have to delete them. Okay? Unknown links. After digital arrest, what I said? Unknown links, unknown apps, unknown APK files, and unknown WhatsApp and Telegram groups. Next is the second form of cybercrime. Another one is cybercrime, investment fraud. Investment fraud. There are certain frauds in cybercrime: investment fraud, OTP fraud, matrimonial frauds. This is another form of cybercrime, is investment fraud. There are 2 reasons for cybercrime: or greediness and lack of awareness. Greediness means invest 1 lakh and crores. It's definitely a scam, no doubt. Okay? What they ask you to invest 1 lakh rupees, not 1 lakh. Invest 5,000 rupees. Tomorrow evening you will receive 50,000 rupees. How that deal is attractive, lucrative, means anybody can attract. ఊరికే డబ్బులు వస్తుంటే మనకు ఎలా ఉంటుంది, బాగా అనిపిస్తుంది, ఇంట్లో కూర్చుంటారు. ఇప్పుడు నౌడేస్ జనరేషన్స్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఈ జాబ్స్ రావడం వల్ల ఫిజికల్ స్ట్రగుల్ లేకుండానే, ఎనీ ఫిజికల్ కష్టం లేకుండా డబ్బులు రావడం అనేది అలవాటు అయింది సైబర్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ అని. అన్ని సందర్భాల్లో అది రాదు. అది నీకు ఆఫర్ వచ్చిందంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ స్కామ్, ఈజ్ ఎ స్కామ్స్టర్. ఓకే? Beware of trading scams. Means invest 1 lakh, 10 crores. Don't trust ads on WhatsApp, Instagram and Telegram. Telegram also కొన్ని యాడ్స్ వస్తాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి, తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి, ఎక్కువ అర్న్ చేయండి. బై టుమారో ఈవినింగ్ యూ విల్ రిసీవ్ 50,000, 50 lakhs, like that. Attractive offers they will give you. Don't accept them. If someone says invest 1 lakh, 10 crores, it's definitely a scam. Don't fall for easy money traps. Easy money, nothing but easy money. Without doing any hard work, you will receive 50 lakh, 50,000. It's not a joke. You could end up with an empty bank account. If you accept that offer, what you will be end up with empty. Your bank account will become empty. Okay. Of course, you are children, but your parents, your brothers are having accounts. You have to, this awareness you have to, after going home, you have to give awareness to your mother, your brothers, your father. Okay, Nama? Don't install the APK files. Do not click on all links. You already over. Another form of cybercrime, beware of APK apps. Fraudsters are spreading malicious APK files claiming to be official apps. Every department is developing apps now. In the interest of in the interest of society, police department also developing apps. Hawkeye and MeSeva related apps. Police department also having some apps.
ఒక ఫాల్స్ యాప్స్ని గవర్నమెంట్ యాప్స్ కింద క్రియేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మన కస్టమర్కి ఫోన్ చేస్తే డీప్ ఫేక్ వెబ్ అని ఫేక్ వెబ్ అని ఉంటుంది. ఆ సేమ్ వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసి డెస్క్టాప్ మీద పెడతారు. మీరు ఓపెన్ చేయగానే మీ ఓటీపీ కానీ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ కానీ చెప్తే మీరు గ్యాస్ సిలిండర్ ఓపెన్ చేయడానికి ఆ వెబ్ ఓపెన్ చేస్తారు. అది ఓపెన్ చేసి మీరు చేసినాక వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంటుంది. మీరు ఫ్లోలో మీ అన్నీ చెప్పేస్తారు. వాడు చెప్పేస్తే వాడు మన ఫోన్ యాక్సెస్ రిమోట్ యాక్సెస్ తెలిసిపోతుంది. వాడు దాన్ని మనం హ్యాక్ చేసి మన అకౌంట్ ఖాళీ చేస్తాం. లేదా మనం ఇమేజ్ తీసుకొని దాన్ని న్యూడ్ ఇమేజ్ కింద లేదా అదర్ ఇమేజెస్ కన్వర్ట్ చేసి అందరికీ పబ్లిష్ చేస్తా, మీ రిలేటివ్స్ అందరికీ చెప్పేస్తా అని చెప్పి ఏదైనా డబ్బులు ఉండడానికి ట్రై చేస్తారు. మన చేతిలో మొబైల్ ఫోన్ ఉందంటే మనం ఎప్పుడైనా కూడా విక్టిమైజ్ అయిపోవచ్చు. నేను కూడా ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ అన్నోన్ ఫైల్స్ అన్నోన్ సైట్స్లోకి లేదా లింక్స్ క్లిక్ చేస్తే ఎనీబడి కెన్ బికమ్ విక్టిమ్. దానికి ఏమి లిమిటేషన్ అంటూ లేదు. వచ్చే జనరేషన్ వచ్చే తరాల్లో వెరీ డేంజరస్ మన సొసైటీకి ఉంది. అందుకోసమే మీ దగ్గరికి వచ్చి ప్రతి వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఇంటికి వచ్చి కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే దీనికి డిటెక్షన్ చేయడం చాలా తక్కువ, అవేర్నెస్ చేయడంతో దీన్ని మనం కరెక్ట్ చేయొచ్చని ప్రతి దగ్గరికి రావడం జరుగుతున్నది. స్టూడెంట్స్, కాలేజెస్, అపార్ట్మెంట్స్, కాలనీస్, గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు కూడా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీ బాధ్యతగా మీరు మీ పేరెంట్స్ కూడా చెప్పాలి. మీరు ఒక్కొక్క వాళ్ళు ఒక 10 మెంబర్స్ చెప్తే అది చాలా మందికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఆ స్ప్రెడ్నెస్ కావాలి, అవేర్నెస్ కావాలి. ఫస్ట్ దీని కాన్సెప్ట్ మెయిన్ అవేర్నెస్. ఫస్ట్ మన వాళ్ళు విక్టిమైజ్ కాకముందే మనం వెల్ అవేర్గా ఉంటే అప్పుడు సొసైటీకి మంచి జరుగుతుంది. అప్పుడు విక్టిమ్ అయిన తర్వాత అది డిటెక్ట్ కాకపోతే అప్పుడు పోలీస్ మీద అంటారా తప్పు లేదు. అది రావాలి, మీలో కూడా జోష్ రావాలి, జోష్ ఉండాలి. What is cyber crime? And cyber crime is any illegal activity carried out using computer, mobile phone, or the internet. It includes hacking, online cheating, impersonation, cyberbullying, identity theft, financial fraud, and misuse of social media. They are all cyber crimes. మీరు కూడా ఒకసారి సైబర్ క్రైమ్ చేసేది అందుకోసం మీకు అవేర్నెస్ అనేది ఎందుకంటే అనుకున్నారు. సైబర్ క్రైమ్ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్, సైబర్ బలీయింగ్, హరాసింగ్, ట్రాకింగ్ అని బలీయింగ్, ఆన్లైన్ గేమింగ్ ఫ్రాడ్స్ అంటే ఫేక్ ఆఫర్స్, స్కామ్స్, సోషల్ మీడియా మిస్యూజ్, ఫేక్ ప్రొఫైల్స్. ఈ ప్రొఫైల్ ఇంకో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, డూప్లికేట్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసి మీ రిలేటివ్స్ అందరికీ డబ్బులు అడుగుతారు, రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. నేను ఆపదలో ఉన్న ఇంట్లో photos of sending abusive messages, social media misuse, phishing, fake links, phishing. What is this name? Phishing means fake links or messages asking for passwords and personal data. That's nothing but phishing. Addiction and unsafe content, spending excessive time online. Sravani చెప్పినట్టు ఫ్రీ టైం ఎక్కువ ఉండడం, లేట్ నైట్ ఉండడం, అది హెల్త్ పాడైంది. మీరు ఎప్పుడే ఒకవేళ మీ క్రెడెన్షియల్స్ వేరే వాళ్ళు తీసుకుంటే మీ రెప్యుటేషన్ డ్యామేజ్ అయింది. ఈ ఓటీపీ అవన్నీ చెప్తే మీ నాన్న ఫోన్ మీరు వాడడం సంపాదిస్తారు. మీరు చదువుకుంటారు, కొంతమంది గర్వంగా మీ పేరెంట్స్ మీ తక్కువ చదువుకోవచ్చు, సరిగ్గా చదువుకోలేదు కొంతమంది చూసి గర్వపడుతూ మిమ్మల్ని ఎక్కువ బుద్ధి చేస్తూ మీరు ఏం చేస్తారో తెలియక మీకు అవన్నీ యాక్సెస్ ఇస్తారు. వాళ్ళ ఓటీపీ అవన్నీ దాన్ని మిస్యూజ్ అయ్యి మీ ఫాదర్ అకౌంట్ పోయే అవకాశం ఉంది. అంత మీకు తెలియదు. అది నచ్చిన సైబర్ పడడం. దానికి గురి కాకుండా మీరు ఉండాలి. మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే దానికి చాలా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మీ కాంప్లైంట్ రూపంలో మీ స్కూల్కి ఇస్తాం. తర్వాత మీ డ్రిల్ టీచర్, అదే పీఈటీ ఆ టీచర్స్ మీ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఇది ఒక ఫ్యూచర్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు మన కొత్తగా వచ్చిన డిఈ శివధరేని సార్ డిస్కషన్ చేస్తే అవేర్నెస్ కాదు, సైబర్ వారీగా ఒక ఛాన్సీనే కాదు. మీ ఇంటికి మీరు ఉండాలి, మీ అన్ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే మీ గదికి మీరు ఉండాలి. అందరూ సైబర్ అవేర్నెస్ ఉంటే ఒక వారియర్లా ఉండాలి. ఉంటేనే దీనికి ఎండ్ ఉంటుంది. మనం రక్షపోవడం ఎండ్ ఉండదు. టెక్నాలజీ ఎంత డెవలప్ అయితే ఆ ఫ్రాడ్స్టర్ కూడా మనకి డబుల్ యాక్టివ్గా ఆల్రెడీ డెవలప్ అవుతాం. అందు గురించి మనం అవేర్నెస్తో ఉంటే మనల్ని మనం మన కుటుంబాన్ని మన సమాజాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనం కూడా వారియర్లాగా పనిచేయాలి, ఉండాలి.
Okay, Rama? Thank you for giving me this opportunity. I request our institution to deliver this valuable speech about this awareness of cybercrime. Please silence the time of this moment. One second. గేమ్స్ ఆడుతున్నారు సెల్ఫోన్లో గేమ్స్ ఆడుతున్నారు వాళ్ళకి అది యాక్సెప్ట్ చేయొద్దని చెప్పారు. చిన్నపిల్లలు గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు కదా, ఆడినప్పుడు అందులో కోపం వస్తుంది. అది యాక్సెప్ట్ చేసిన మీ దాంట్లో మొత్తం చెప్పారు. సో మ్యాక్సిమం మీ ఫాదర్ ఫోన్లో వాడకండి, మమ్మీది వాడినా ప్రాబ్లం లేదు. ఫాదర్ ఫోన్లో అమౌంట్ ఉంటుంది, అమౌంట్ ఉంటే ఓకే, ఈరోజు ఇక్కడ సైబర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ గౌరవ మా డీజీపీ శివధరెడ్డి సారు ఐపీఎస్ అండ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ హైదరాబాద్ సిటీ శ్రీ విసి సజ్జనార్ సార్ అండ్ అవర్ డీసీపీ మేడం శిల్పవల్లి మేడం అండ్ ఆల్ అవర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ముషిరాబాద్ రాంబాబు గారు, చిక్కడపల్లి ఇన్స్పెక్టర్ శంకర్ గారు, మన చీఫ్ నదీం గారు, ముషిరాబాద్ ఇన్స్పెక్టర్ నదీం గారు, రాజేష్ గారు, దుర్గా సెక్టర్ ఎస్ఐ ఎవరు ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఇవ్వండి. మీ ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఈ ఎస్ఐ గారు మీకు అందుబాటులో ఉంటారు. గ్లూకోడ్స్ ఉన్నారా? ఇక్కడ గ్లూకోడ్స్ అంటే డయల్ 100 కాల్. మీకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఫస్ట్ గో టు డయల్ 100 చేస్తే ఈ ఆఫీసర్స్ ఇద్దరు ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. దే విల్ కమ్ టు అక్కడికి ఇమీడియట్ గా 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లో వస్తారు. అది గ్లూకోడ్స్ ఆఫీసర్. దెన్ దే విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు అవర్ సెక్టర్ ఎస్ఐ. ఇంటర్ సెక్టర్ ఎస్ఐ ఇది ఇన్ఫార్మ్ టు అవర్ ఎస్హెచ్ఓ ముషిరాబాద్ రాంబాబు గారు. ఇది ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ మీరు ఎప్పుడు కానీ మీ ఇంట్లో కానీ మీ సమాజంలో కానీ మీ చుట్టుపక్కల కానీ మీరు ఉండే ప్రాంతంలో కానీ మీరు ఎక్కడైనా బయట ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎక్కడ వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎనీ ఇష్యూ మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ తప్పు జరుగుతుందంటే ఇమీడియట్గా ప్లీజ్ కాల్ డయల్ 100. ఎవరైనా సమాజానికి మంచి చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, ఎవరు అది ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అనేది ఎవరు చెప్పారు, వీడియో తీస్తూ ఉంటారు. అక్కడ హెల్ప్ చేసే నేచర్ ఫస్ట్ డయల్ 100 కొట్టండి. ఎవరైనా కానీ సెల్ ఫోన్స్ ఉంటాయి కదా మీకు అందరికీ ఉంటాయా? అంటే ఇక్కడ మీకు సెల్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తారు కదా, యూజ్ చేయకుండా మీరు అంతా వేస్ట్. సెల్ ఫోన్ యూజ్ చేయాలి. సెల్ ఫోన్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? మీరు క్లాస్లో గవర్నమెంట్ లేదనుకుంటారు కదా, ఓకే ఫైన్, గుడ్, అది గుడ్, అది చాలా మంచిది. మీరు బయట రెస్ట్ పీరియడ్లో కానీ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేకపోతే మీ టైంలో యూజ్ చేస్తారా లేదా? ఎంతమంది సోషల్ మీడియాతో ఎక్కువ ఏ సోషల్ మీడియాలో ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎక్కువ ఉంటారు మీరు? ఇన్స్టా, Snapchat వేస్తే ఓకే ఫైన్. చాలా చాట్ జీపీటీ మనకు ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ చాట్ జీపీటీ. చాట్ జీపీటీని ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకుంటే చాలా మంచిగా ఉంది. అయినాక దాన్ని నాలెడ్జ్ రాయాలి. చాట్ జీపీటీలో చూసి నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు చూసుకోండి. కానీ
అన్నెసరీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లలో వెళ్ళి మన యొక్క పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకు అప్పచెప్పి ఫ్రాడ్లకు అయ్యే విధంగా మీరు లోన్ కాకండి. అది మా యొక్క మెయిన్ సైబర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కారణం ఏంటంటే ఈ నేరాలను చాలా చాలా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం మొత్తం సైబర్ ఫ్రాడ్ గురైంది. వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు అఫెన్స్ చేసే వాళ్ళు, విక్టిమైజ్ ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ చేస్తే ఇక్కడ విక్టిమైజ్ ఇక్కడ అవుతున్నారు. దాన్ని కాకుండా చూడడానికి మా గౌరవ డీజీపీ గారు, మా సిపి గారు ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రజలను, స్టూడెంట్స్ను చైతన్యం చేసి అవేర్నెస్ చేసి నేరాలను అదుపు చేయాలనే కాన్సెప్ట్ ఇది. ఇంతకుముందు మా రాంబాబు గారు చెప్పారు, ఇంకా మీకు వచ్చే ఇది ఒకటే ఈ రోజుతోనే కాదు, నెక్స్ట్ ఇంకా ఇన్నోవేటివ్గా ఉంటుంది, విజిబిలిటీ ఉంటుంది, స్క్రీనింగ్ ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు అన్ని అర్థమవుతాయి. ఫస్ట్ ఇది ఇండక్షన్, ఫస్ట్ మీరు ఇంట్రొడక్షన్ సెషన్ ఇది సైబర్ ఫ్రాడ్స్ మీద. మీరు ఏది కానీ దీంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే మీరు అత్యాచారం వెళ్ళకూడదు. ఈజీ మనీకి 5,000 రూపాయలు 10,000 వస్తాయి, 1,00,000 రూపాయలు వస్తాయంటే ఎట్లా వస్తాయి అనేది ఆలోచించాలి మీరు. అది ఇంపార్టెంట్. మీ మేడం గారు ఇప్పటికే చెప్తున్నారు, ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ గారు వాళ్ళు మార్నింగ్ వెళ్ళి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫోన్ చేస్తున్నారు, అది చేస్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం మీకు మంచి టైం ఇస్తాము. మీ టైం ఇట్లా ఉండదు, ఈ కార్యక్రమం ఏ విధంగా కూడా ఉండదు, చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇంకా మీకు డిజిటలైజేషన్ ఉంటుంది, విజిబిలిటీ ఉంటుంది, దీని స్క్రీనింగ్ కొన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ద్వారా మీరేం చేయాలంటే అయితే మీరు ఒక సైబర్, ప్రతి ఒక్కరు సైబర్ వారియర్, ప్రతి స్టూడెంట్ ఇదే సైబర్ వారియర్. ఇక్కడ ఇంకా సైబర్ పెట్టేది స్కూల్లో, కాలేజీలో సైబర్ జిమ్మా అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా మీకు ఇక్కడికి వెళ్ళి మేము ఏం తీసుకుంటాము, మీకు దాని గురించి ఎప్పుడు మా సైబర్ వారియర్ తోటి మీరు అనుసంధానం అంటారు, కోఆర్డినేషన్ చేసుకుంటూ మీ కాలేజీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి, స్కూల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి, మీ ద్వారా మీ పేరెంట్స్కు, మీ ఉండే కాలనీలో ఉన్న ప్రజలకు కూడా మీరు తెలియపరచాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది సైబర్ ఫ్రాడ్స్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. అది ప్రతి ఒక్కరు చేస్తారా? 1930, యూ నో ఎవ్రీథింగ్. 1930 ఎప్పుడు కానీ ఏ ఫైల్ వచ్చినప్పుడు మనం లాస్ అయింది, మనకు మెసేజ్ వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ కాల్ 1930. 1930లో ఎంటర్ చేస్తే మీ యొక్క డబ్బులు కానీ ఇంకా ఏమన్నా మీరు అందులో ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్, వేరే ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నా కానీ అవన్నీ అక్కడే కట్టేరైతే క్లోజ్ చేసేస్తారు. దాంతో సేఫ్ ఉంటుంది. కానీ మీరు ఆ విక్టిమైజే కావాలి. మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విక్టిమైజ్ కాకుండా ఉండడానికే ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది. మీరు ప్రతి ఒక్కరు ప్లీజ్ పే అటెన్షన్ అండ్ లిసన్ ద వాట్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ సేయింగ్. ప్లీజ్ ఇంజెక్ట్ యువర్ మైండ్ అండ్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ టు ద సొసైటీ. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళా ఒక బ్రెడ్ కూడా ఉంటుంది, ఇది తర్వాత అప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే, మీ టైంలో మేము ఎక్కువ తీసుకోము. ఓకేనా? ఓకే, మిసెస్ రావణి, సిఇసి సెకండ్ ఇయర్, ప్లీజ్ కమ్ టు ద డయాస్. మిమ్మల్ని ఎందుకు పిలవలేదు, ఆ అమ్మాయిని ఎందుకు పిలుస్తున్నాను? మీరు ప్రతి ఒక్కరూ అమ్మాయిలాగా కావాలని ఎంకరేజ్మెంట్ గురించి అమ్మాయిని ఇక్కడ పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. యు ఆర్ capable to do anything, do amazing things. Okay, believe in yourself. You are capable to do amazing things. God bless you all. Thank you. వాలంటరీగా తనంతట తానుగా వచ్చి ఇక్కడ మా వాళ్ళు చెప్పింది
కొన్ని 3 పాయింట్స్ చెప్పారు కదా, మంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పారు. దానికి చిన్న గిఫ్ట్ మా కమిషనర్ గారి తరఫున ప్లీజ్ నిల్చోవాలి. కొంచెం గ్యాప్ పెట్టండి. ప్లీజ్ కమ్. ప్లీజ్ సెటిల్ డౌన్ ఫస్ట్. సెటిల్ డౌన్ ప్లీజ్. అందరూ సెటిల్ డౌన్ కాండి తొందరగా ప్లీజ్. చెప్పండి. I'll tell one sentence, you should repeat after me, okay? Is it okay? Yes, sir. It should be louder and clear, okay? I'll pledge to be vigilant and responsible in the digital world. I will protect my passwords, OTPs, banking details, and private information from being shared with others. I will not accept video calls from unknown numbers. I will immediately report any incidents of cyber crimes to the helpline numbers 1930 or 100. I will promptly report any cyber crime to 1930 or cybercrime.gov.in to keep any community safe. Together, I will help create a secure, trustworthy, and cyber-aware digital society. Thank you. Thank you, kids. Thank you all.